이야, 노래 실력이 보통이 아니신데요. 아름다운 보이스의 이분은요, 20년 동안 스웨덴 사람들에게 오랫동안 사랑받고 있는 중견 가수입니다. Mimmi Sigel heter jag är 54. Sen så sjunger jag också, har sjungit hela mitt liv. Jag började när jag var 17 år. Så jag skriver och sjunger. Jag jobbar som projektledare för event. Jag jobbar med kungen och drottningen en hel del. Så jag har gjort stora event som till exempel Nobelmiddagen. 가수, MC의 TV 광고까지 다방면으로 활약하고 있는 미미 시겔. 50대에서도 열정적으로 활동하고 있는 그녀에게도 갑자기 힘든 시간이 찾아왔었다는데요. Kan jag verkligen springa? Tidigare så har jag haft problem med mina leder, jag har haft problem med övervikt, jag har haft problem med min hälsa. 6년 전 살이 급격하게 찌더니 불과 10개월 만에 15kg 이상 체중이 증가하면서 잠시 활동까지 중단할 정도로 몸에 이상이 생겼다는데요. 다행히 2년 만에 정상 체중을 되찾았고 다시 무대로 돌아와 행복한 시간을 보내고 있습니다. 아픔의 시간을 이겨내고 건강을 되찾은 미미 시겔. Så fick jag mer och mer celluliter och på benen och på armarna och överallt och till slut efter många år så var det så mycket så att jag inte ville. Jag var tvungen att ha långärmat och byxor hela tiden. 염증 덩어리인 셀룰라이트가 전신에 발생하면서 건강에도 이상 징후가 나타났습니다. Samtidigt så drog jag på mig sjukdomar som jag aldrig hade haft förut. Jag fick högre blodtryck, jag fick inflammation i tarmarna. Jag hade alldeles för högt blodsocker. Det var flera och det kändes som att det blev värre och värre i och med att jag gick upp i vikt också. Och, 몇 달 사이 고지혈증과 고혈압까지 진단받게 되면서 가장 먼저 염증과 셀룰라이트 관리에 집중했다고 합니다. Vi äter väldigt mycket köttbullar i Sverige. 방송과 공연으로 바쁘게 활동하다 보니 식단 관리가 쉽지 않았다는 그녀. 대신 자연 항염식을 더하는 방식으로 셀룰라이트와 체중을 관리했다는데요. 바로 간편하게 즐길 수 있어 항상 챙겨 먹고 있다는 이것. 염증 완화와 체중 감량에 많은 도움을 줬다는 건강식은 과연 뭘까요? Vi i Sverige vi äter väldigt mycket lingon för det är otroligt mycket hälsosamma näringsämnen som vi. 영양소 손실을 막기 위해 링곤베리를 갈아서 퓨레를 먹고 있다는데요. Jag har gått ner 15 kilo genom att dricka lingon, äta lingon, göra lingonpuré och men jag har ätit det varje dag nu. Och jag behåller min hälsa. Jag mår bra. 셀룰라이트가 줄어들면서 요요 없이 정상 체중을 잘 유지하고 있답니다. Efter att jag har börjat med lingonpuré under en tid så har det blivit bättre och bättre. Inflammationerna har släppt. Jag har inte ont i mina leder längre. Så det har verkligen varit riktigt bra. 건강까지 회복하면서 삶의 의욕도 자신감도 높아졌다는 그녀. Och när folk frågar hur gammal jag är så tror de inte på mig. Och det är ju väldigt kul. Den här hälsan och få må bra långt in på åldershösten som man kan hoppas att man får. 염증성 비만과 셀룰라이트 개선에 도움을 준다는 링곤베리 퓨레. Nu pratar vi mycket om hälsosam diet och hälsosam nordisk kost som är baserad på nordiska livsmedel. Och då bär är en ganska viktig del. Svenska skogar är lingon. 링곤베리는 베리류 중 항산화 성분이 가장 풍부해 슈퍼베리라고 불리며 스웨덴, 핀란드 등에서 오랫동안 사랑받는 천연 항염 열매인데요. It is known to be very precious because it takes 4 to 5 years to produce the fruit. In addition, lingonberry is 100% wild, artificial cultivation is impossible, and its nutritional value is even more highly regarded because it is so resistant that it has survived 1,000 and 1,000 years in the harsh cold of the Ice Age. In particular, due to the nature of the Finnish climate, a large amount of anthocyanin is produced thanks to the white night phenomenon in which sufficient sunlight is received during the short summer. 17세기 스웨덴을 직접 통치했던 크리스티나 여왕의 건강식으로 알려져 있는 링곤베리는
여왕의 열매, 퀸즈베리로 불리며 약용 열매로 널리 쓰여 왔습니다. 기원전 10세기 청동기 시대 무덤에 링곤베리 와인이 남아 있었다는 기록이 전해지고 있으며 오래전부터 유럽과 캐나다에서 링곤베리를 당뇨 합병증 치료에 사용했다고 알려지면서 약용학적 가치를 인정받았는데요. 최근에는 비만과 셀룰라이트 억제에 도움을 준다는 논문들이 발표되고 있습니다. According to a study, people on high-fat diets were given lingonberry intake. As a result, it was similar to the result of a low-fat diet. It can be seen as a result of lowering cholesterol level in high-fat groups and preventing bad cholesterol levels. 링곤베리 속 핵심 성분인 알파 토코페롤. Unlike regular berries, lingonberries is rich in alpha tocopherol. It is a natural ingredient that heals wounds, especially helps to suppress cellulite produced by obesity, and it is actually an ingredient used to treat cellulite. 알파 토코페롤은 활성산소를 제거해 셀룰라이트를 치료하는 데에도 도움이 되는 것으로 알려져 있는데요. 링곤베리에는 알파 토코페롤이 사과, 오렌지, 석류에 비해 월등히 많이 함유되어 있습니다. 철저한 건강관리로 염증과 비만을 관리하는 스웨덴 사람들. 전통적인 식문화를 지키고 실천하는 방식이 큰 원동력이 되고 있습니다. 제철을 맞은 링곤베리 열매부터 링곤베리 퓨레 등 다양한 제품들, 그 인기가 뜨겁습니다. Lingon, det är någonting som vi föds upp med. Jag äter lingon som jag har hela mitt liv. Det finns traditionellt i vissa maträtter, har vi det alltid till. Jag nämnde blodpudding, speciell rätt. Jag har alltid ätit lingon till blodpudding sedan jag var liten. 아버지에게서 아들로 건강한 전통을 이어가고 있는 스웨덴 사람들. 덕분에 유럽에서 가장 날씬한 국가라는 명성을 이어가고 있는데요. 다양한 링곤베리의 성분 중 또 하나 주목해야 할 것이 있습니다. It was found that lingonberry contains CICO hormones more than 3,020% of plum and 1,086% of raspberry. It is known to be effective in lowering triglyceride levels as well as suppressing elevated blood sugar levels. Studies have also shown that it helps improve endometriosis and strengthens endometrial cells. 일명 식물성 에스트로겐으로 불리는 세코 호르몬은 동맥경화, 콜레스테롤 축적을 막아주고 종양세포 증식을 억제하는 데 도움을 준다고 합니다. 스웨덴을 비롯해 링곤베리는 전 세계적으로 주목받고 있는데요. 유명 여배우들의 몸매 관리법 중 하나로 링곤베리가 알려지기도 했습니다. 이제는 건강 트렌드로 자리매김한 링곤베리. 미국과 영국 등에서는 링곤베리를 세계 10대 슈퍼푸드로 선정하기도 했습니다. 군살 하나 없는 탄력 넘치는 몸매를 자랑하는데요. 놀라운 변신을 통해 화려한 인생 2막을 즐기는 오늘의 주인공. 안녕하세요. 셀룰라이트 잡고 15kg 감량에 성공한 전서영입니다. 50대 다이어트의 신화라 불리는 전서영 주부. 반갑습니다. 동안의 미모와 건강한 아름다움으로 주부 모델로 활약하고 있는 서영 씨. 지금의 모습을 되찾기까지 우여곡절이 많았다는데요. 예전에는 지금보다 한 15kg 정도 더 나갔어요. 살이 너무 많이 찌니까 피부가 푸석푸석해지더라고요. 푸석푸석해지고 그다음에 이제 허벅지 이런데 이런 팔 이런데 그 왜 셀룰라이트라고 여자들 정말 보여주기 싫어하는 그런 게 막 몸에 생기더라고요. 갱년기까지 겪으며 걷잡을 수 없이 체중이 증가했다는 서영 씨. 그 사이 거대한 지방종 셀룰라이트가 손에 잡힐 정도로 심해졌다는데요. 그때까지만 해도 살을 빼면 되겠지 하고 넘겼지만 문제는 그 이후부터였습니다. 처음에는 피곤이 심했어요. 그냥 살이 찌고 몸이 무거워서 그런 줄 알았는데 병원에 가니 염증이 많고 고지혈증이 왔다고 하더라고요. 살이 찌면서 고혈압, 고지혈증에 당뇨와 관절염까지 연이어 찾아온 질환들.
체내 염증이 조절되지 않으면서 결국 혈관벽에 염증이 발생. 조직이 손상되는 혈관염으로 오랫동안 고생했다는데요. 당시 혈관 탄력도까지 떨어져 혈관 노화도 빠르게 진행된 상태. 너무 우울하고 기력이 없어지고 되게 비관적으로 되더라고요. 살도 찌고 그러니까. 이대로 가다가는 큰일을 겪을 것 같은 위기감에 셀룰라이트 관리에 많은 노력을 쏟았다는 서영 씨. 그녀처럼 50대 이후에는 여성 호르몬 감소로 인해 셀룰라이트가 더 쉽게 발생할 수 있는데요. 셀룰라이트가 되게 많았었거든요. 뒤쪽으로 우둘두둘해서 반바지 같은 거를 전혀 못 입었었어요. 근데 지금은 뭐 미니스커트도 잘 입고 반바지도 잘 입고. 오랜 노력 끝에 건강하고 탄력 있는 피부까지 되찾았다는 서영 씨. 지금은 늘씬한 몸매는 물론 젊음까지 되찾았습니다. 염증과 셀룰라이트를 모두 잡은 그녀의 식단이 궁금해지는데요. 그런데 예상과는 달리 주방에는 고소한 육향이 가득합니다. 젊었을 때는 막 굶고 다이어트 하고 했는데 요새는 이렇게 굶고 다이어트 하면 기력도 빠지고 너무 힘들고 오히려 역효과가 나더라고요. 잘 먹고 다이어트 해야 돼요. 그동안의 실패 경험을 토대로 건강하게 체중을 감량하는 방식을 찾았다는데요. 특히 모델 활동과 집안일을 병행하다 보니 체력 유지를 위해 든든한 식사는 필수라고 합니다. 그리고 또 하나. 셀룰라이트를 제거하기 위해서는 염증 관리가 중요한데요. 그래서 서영 씨가 늘 챙기는 것이 있습니다. 이거 링공베리 퓨레예요. 이거는 맛도 좋고 향도 좋아요. 이거 염증하고 셀룰라이트 관리를 위해서 꾸준히 먹고 있어요. 자연 그대로의 깊은 향이 더해져 다른 음식과도 궁합이 좋다는군요. 살이 찌면서 각종 염증으로 오랫동안 제가 고생했는데 이 링공베리 퓨레를 먹고 나서부터는 염증도 안정화되고 자연스럽게 체중도 줄어드는 게 느껴지더라고요. 키 171cm에 몸무게 54kg. 체지방은 50대 평균 체지방량의 절반밖에 되지 않는 수치인데요. 와, 정말 대단합니다. 그동안 걱정이 컸던 혈관 건강도 눈에 띄게 좋아졌습니다. 그런데 링곤베리는 먹는 방식도 중요하다고 하네요. 논문에 의하면 링곤베리는 퓨레 형태로 섭취했을 때 혈중 포도당과 인슐린 농도가 감소해 당뇨와 같은 혈관 질환 예방에 도움이 된다고 합니다. 체중이 빠지면서 많은 변화가 찾아왔어요. 염증도 줄어들고 피곤함도 줄고 지금은 콜레스테롤, 혈당도, 혈압도 모두 정상 수치를 유지 중입니다. 다이어트를 하다 보면 피부도 처지고 주름도 더 많이 생길 거라고 생각했는데 다행히 저는 그런 부작용이 없었어요. 예전보다 피부톤도 맑아지고 피부도 탄력 있게 잘 유지하고 있어요. 피부 노화를 막아주는 항산화 성분이 풍부한 링곤베리 퓨레. 글루타치온의 감소가 보고되어 있는데요. 링곤베리의 섭취는 간의 글루타치온 수치를 효과적으로 회복시켰다는 연구 결과가 나왔습니다. 결국 링곤베리와 글루타치온을 함께 섭취하는 것이 해독과 항산화에 도움이 되는 것으로 보입니다. 링곤베리는 글루타치온과의 상관관계가 중요한데요. 실제로 링곤베리 섭취 후 간의 글루타치온 수치가 높아지고 간 기능 수치가 회복됐다는 연구 결과가 발표됐으며 링곤베리는 항산화 성분 함량이 높아 비만, 당뇨, 고혈압과 같은 생활습관병을 예방한다는 논문도 확인됐습니다.